بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب مفید کی دو قسمیں تھی، جملہ اور کلام۔ مرکب مفید کے دو نام کون سے تھے؟ جملہ اور کلام۔ جملہ کی پھر دو قسمیں تھی۔ جملہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ جو جملہ خبریہ اور جملہ انشئیہ۔ جملہ خبریہ کیا تعریف تھی؟ وہ جملہ وہ بات کرنے والے کو سچ ہے جھوٹا کہا جا سکے۔ جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جملہ جس کا پہلا جزء اسم ہو، جس کا پہلا جزء اسم ہو۔ زید قائم، زید قائم۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی کیا مثال ہے؟ زید قائم۔ ابھی اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے۔ جس کا پہلا جز اسم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ بنے گا، اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ بنے گا، یعنی کہ وہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے کیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو، جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جیسے ضرب زید، ضرب ضرب زید۔ اب ان دونوں کو پہچان کیا ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جس کا پہلا جز اسم ہو۔ جملہ فعلیہ خبریہ کی پہچان کیا ہے؟ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو۔ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو۔ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو۔ جو جس کا پہلا جز فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ خبریہ، اور جس کا پہلا جز اسم ہوگا وہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس کے پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ ہے، اور اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مسند الیہ ہے اور اسے مبتدا کہتے ہیں۔ اور قائم کیا ہے؟ یہ مسند ہے، اسے خبر کہتے ہیں۔ قائم کیا ہے؟ مسند، اسے خبر کہتے ہیں۔ اب مسند الیہ کی تعریف کیا؟ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ مسند الیہ کا معنی کیا ہے؟ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ اور قائم یہ مسند ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے۔ زید قائم، زید کیا ہے؟ مسند الیہ۔ مسند الیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ اور قائم کیا ہے؟ مسند ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے۔ اب ضرب زید، ضرب زید، ضرب کیا ہے؟ مسند۔ ضرب کیا ہے؟ مسند، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ زید کیا ہے؟ فاعل۔ زید مسند الیہ، زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اسے فاعل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ اور زید قائم کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ، اور ضرب زید کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ زید قائم یہ جملہ اسمیہ خبریہ یہ مرکب مفید ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرکب مفید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید قائم کا معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ اور مرکب مفید کی تعریف کیا تھی؟ کہ بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو خبر یہ طلب حاصل ہو، سننے والے کو خبر یہ طلب حاصل ہو۔ تو زید قائم، اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زید قائم جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہے، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ بھی ہے، جملہ بھی ہے، اور مرکب مفید بھی ہے، مرکب مفید بھی ہے۔ اور جملہ فعلیہ خبریہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ جملہ خبریہ بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ صدق اور کذب کا احتمال ہے، صدق اور کذب کا احتمال ہے۔ ان دونوں کے اندر صدق اور کذب کا کیا ہے؟ احتمال ہے۔ جب صدق اور کذب کا احتمال ہے تو معلوم ہوا یہ کیا بنے گا؟ جملہ خبریہ ہوگا، جملہ انشئیہ نہیں ہوگا، جملہ انشئیہ نہیں۔ کیونکہ جملہ انشئیہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو، جس کے اندر صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔ تو زید قائم یہ کیا مرکب مفید ہے،
दरब ज़ैदुन, ये भी मुरक्कब मुफीद बनेगा। क्या बनेगा? मुरक्कब मुफीद बनेगा। अब कहते हैं कि ज़ैदुन क्या है? इसम है। ज़ैदुन क्या है? इसम है। और यहाँ एक कहता है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुस्नद हुक्म कहते हैं। मुस्नद किसे कहते हैं? हुक्म को कहते हैं। हुक्म किसे कहते हैं? जिससे हुक्म लगाया जाए, जिससे हुक्म लगाया जाए। और मुस्नद इलैह किसे कहते हैं? महकूम अलैह, जिस पर हुक्म लगाया जाए, जिस पर हुक्म लगाया, जिस पर हुक्म लगाया जाए। मुस्नद किसे कहते हैं? हुक्म को। और मुस्नद इलैह महकूम अलैह को। और हुक्म का माना क्या है? जिससे हुक्म लगाया जाए। और महकूम अलैह का माना कि जिस पर हुक्म लगाया, जिस पर हुक्म लगाया जाए। और इसी तरह मुस्नद दूसरा कहता क्या है कि इसम मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है। मुस्नद इसम मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों से। फेल मुस्नद हो सकता है लेकिन मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। हर्फ ना मुस्नद होता है ना ही मुस्नद इलैह होता है। हर्फ ना मुस्नद होता है ना ही मुस्नद इलैह होता है। हर्फ ना मुस्नद होता है और ना ही मुस्नद इलैह होता है। आगे है दरब ज़ैदुन। दरब क्या है? फेल, ज़ैदुन फाइल। ये कहता आए मैं समझने वाला है कि अब इसका तर्जुमा कहाँ से शुरू करना है? फेल से करना है या फाइल से करना है? तर्जुमा करना है इसका हमने, तो हमने तर्जुमे की इब्तिदा कैसे करनी है? दरब ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने या ज़ैद ने मारा। तो कहते हैं कि तर्जुमे की इब्तिदा हमने फाइल से करनी है कि दरब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। दरब ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब अगर ज़ैद के बाद क्या आ जाता है? मफूल आ जाता है। क्या आ जाता है? मफूल। दरब ज़ैदुन अमरन, दरब ज़ैदुन अमरन। तो तर्जुमे की इब्तिदा ज़ैद फाइल से होगी, फाइल के बाद मफूल की, फिर उसके बाद आखिर पे किसके खत्म होगी? फेल पे खत्म होगी। ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने अमर को मारा। तो फिर दोबारा मैं दुहराई करता हूँ कि जुमला की कितनी किस्में? दो। जुमला कितनी किस्में? दो। जुमला खबरिया, जुमला इंशिया। जुमला खबरिया, जुमला इंशिया। जुमला खबरिया क्या तारीफ थी? बात करने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके। जुमला इंशिया क्या तारीफ थी? बात करने वाले को सच्चा झूठा ना कहा जा सके। जुमला खबरिया के फिर दो किस्में। जुमला खबरिया के फिर कितनी किस्में? दो। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया क्या तारीफ है? जिसका पहला जुज क्या हो? इसम हो। जिसका पहला जुज क्या हो? इसम हो। जुमला फेलिया की क्या तारीफ है? जिसका पहला जुज फेल हो। जिसका पहला जुज क्या हो? फेल हो। अब ज़ैदुन कायमुन, ये जुमला इस्मिया की मिसाल। अब ज़ैदुन कायमुन जो है ना, ये जुमला इस्मिया भी है, जुमला खबरिया भी है, जुमला भी है और मुरक्कब मुफीद भी है। मुरक्कब मुफीद भी है। दरब ज़ैदुन, दरब ज़ैदुन, ये जुमला फेलिया भी है, जुमला खबरिया भी है, जुमला भी है और मुरक्कब मुफीद भी है। मुरक्कब मुफीद किया है। और मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुस्नद हुक्म कहते हैं जिससे हुक्म लगाया जाए। मुस्नद इलैह वो महकूम अलैह कहते हैं जिस पर हुक्म लगाया, जिस पर हुक्म लगाया जाए। इसम जो है ना वो मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों हो सकता है। फेल मुस्नद होता है, मुस्नद इलैह नहीं हो सकता। हर्फ ना मुस्नद होता है ना ही मुस्नद इलैह होता है। अब दरब ज़ैदुन, यहाँ तर्जुमे की इब्तिदा कहाँ से करनी है? दरब ज़ैदुन, दरब ज़ैदुन। अब यहाँ देखना है कि तर्जुमा फेल से शुरू करना है या फाइल से शुरू करना है। फेल से शुरू करना है या फाइल से करना है। तो तर्जुमा हमने जब ये जुमला आ जाए दरब ज़ैदुन, तो तर्जुमे की इब्तिदा हमने फाइल से करनी है। हमने कहाँ से करनी है? फाइल से करनी है कि ज़ैद ने मारा, ज़ैद ने मारा। अगर ज़ैदुन के बाद फाइल के बाद मफूल आ जाए, अगर फाइल के बाद क्या आ जाए? मफूल आ जाए, तो फिर हमने अमरन यानी मफूल से करनी है। फिर कैसे करनी है? मफूल से कि ज़ैद ने अमर को मारा, ज़ैद ने अमर को मारा।